ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ रूरल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चरणजीत सिंह राही एफिडेविट फाइल कराया गया कि भी ये जोड़ा डिसीजन है इनू पटीशनर नूं जां अमृतपाल सिंह नूं डिब्रूगढ़ जेल च रखण दा 2600 किलोमीटर दूर ये इसलिए लिया गया कि वॉज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द केस। इंटेलिजेंस इनपुट शोइंग द एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ and the petitioner's involvement with foreign agencies was in itself a threat to the state security and public। ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ? ਜੇ ਪੇਪਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਈ? ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉੱਧਰ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। दर्शकों ब्रेक के बाद थोड़ा सा आपका भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करने जा रहे हैं और व्यूअर्स यूँ जापता है कि पार्टी एजेंसियां मैंबरी पार्लीमेंट भाई अमृतपाल सिंह नूं जेल चों बाहर नहीं आउण देना चाहदियां। इस संबंधी भाई अमृतपाल सिंह वालों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच कीती पटीशन के जवाब विच पंजाब सरकार वालों कहा गया है कि उन्हां कोल कॉन्फिडेंशियल जानकारी है कि भाई अमृतपाल सिंह देश विरोधी कार्रवाइयां विच मुलविस है। सो इस बारे आप गलबात करने जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो वैसे तो भारत जमहूरीयत के नाँ ते कलंक है डेमोक्रेसी दे, पर फिर भी वो लोग जिन्होंने अजे भी कई बार ये लगता होंदा है कि उत्थों दे सिस्टम च रहिंदिआं भी जिहड़ा वो कोई इंसाफ लिया जा सकता है, उन्हां दे ज्ञात हित असीं कई बार इस किस्म का विशा भी पिक कर लैने कि बई ये किस किस्म की जमहूरीयत है। जमहूरीयत हालांकि भारत दे विच जमहूरीयत का मतलब तो वोटां दे नाल किसे दा जितना ही इनू ही जमहूरीयत कहते हैं, बाकी तो सारे उन्होंने तानाशाही के लक्षण ने। और जे ईवन उन्होंने वो क्राइटेरिया भी मान रही है जिस उम्मीदवार नूं एक हल्के दे 2 लाख तो ज़्यादा वोटां दे फर्क नाल लोकां ने जिताया होए, जिहड़ा इन्हां दा बनया प्रधान मंत्री है उहदे नालों भी वड्डे मार्जिन दे नाल जिहड़ा बंदा जितया होए और उन्होंने इस इल्ज़ाम के नाल कि ये देश दे संविधान नूं नहीं मनदा जां उन्हां दे लई जिहड़ा कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, जिहड़े केस ने क्रिमिनल जां तां क्रिमिनल केसिस नूं परस्यू करे हुकूमत। हुण पहलां एनएसए लाया 1 साल दे विच जिहड़ा उहनूं एनएसए दे थल्ले, एनएसए का मतलब ही नैशनल सिक्योरिटी एक्ट सियासी कैद हुंदा है, कोई क्रिमिनल नहीं है। एक क्रिमिनल डिटेंशन है, एक पोलिटिकल डिटेंशन। हुण उस 1 साल के पीरीयड च उसने पार्लीमेंट दीयां चोणां दे विच जेल चों फाइल किया। ज़ाहिर है तुसीं संविधान की सौं खा के ही फार्म भरदे हो, फिर उन्होंने सौं चुकाई जाएगी कि नहीं चुकाई जाएगी, वो चुकेगा कि वो भी जिहड़ा शंका सी खत्म होया उन्होंने लियांदा गया जेल चों और प्राइवेटली जिहड़ा वो सौं चुका के स्पीकर के चैंबर चों वापस भेज दिता गया। इसदा मतलब ये है कि उसने दूसरी बार भी जिहड़ा संविधान की सौं दे थल्ले ही तुसीं यही होर सौं चुकना की हुंदा स्टिल उन्होंने जे बिहाइंड बार जां डिटेंशन च रखा होया है। और ज़ाहिर है कि भी ये लोकां दे नाल जे जमहूरीयत नूं तुसीं कहंदे हो उन्हां लखां लोकां दे नाल जिन्हां दे मसले हल करवाउण दे लई MP जां MLA चुने जाते हैं उन्होंने नाल तां धक्का है ही है। हुण अमृतपाल सिंह होरां वल्लों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच इस दे उत्ते पटीशन की गई कि भाई ये जिहड़ा मैनूं इसलिए ये पनिश कर रहे हैं और ये पटीशन इस वेले डिवीजन बेंच है चीफ जस्टिस शील नागू
ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਸ਼ੇਤਰਪਾਲ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਕਰੂਅਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰੇ ਔਰ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਟਿਟੂਲਰ ਹੈਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 22-23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਜ਼ ਟੇਕਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ? ਜੇ ਪੇਪਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਈ? ਆਮ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਨ ਰੈਕਰਡ which proves that the petitioner has been deeply involved in activities which are prejudicial to the security of the state and public order। ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦਾ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਦਾ ਪੈਟੀਸ਼ਨਰਸ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਿਦ ਫੋਰਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਏ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ CIA ਨੇ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ISI ਨੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਹ ਜੋ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਹੱਕ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ the intelligence input showing the active role of petitioner Amritpal Singh and his associates were confidential, secret in nature and important, ਕਿ confidential ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ BJP ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉੱਧਰ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ MP ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵੈਪਨ, ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਹ ਦਾ ਤਕਲਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇੜੇ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਇਧਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਔਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਯੂਥ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਦਲੀਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਝੰਮ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਤੋੜਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਣੇ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਰ ਲਓ ਪੀਸਫੁਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਗਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ। ਔਰ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।